पंजाब के उच्च सिक्ख्या का किवें निकल रहा दिवाला, इस संबंधी खास रिपोर्ट करांगे तुहाडे नाल सांझी, जिहड़ी हैरान भी करती है, परेशान भी करती है। पंजाब के 64 सरकारी कॉलेज, 2353 रैगूलर प्रोफैसरां दियां मंजूरशुदा पोस्टां, 2353 चों सिर्फ 250 पोस्टां ते ही रैगूलर प्रोफैसर। अडहॉक ते गेस्ट फैकल्टी नाल चलदे ने अजकल सरकारी कॉलेज। 1150 तो वध पोस्टां दी नवीं भर्ती चों भी केवल 124 नूं मिले ने स्टेशन। किवें बचणगे हुण पंजाब दे सरकारी कॉलेज? बिल्कुल, ये अंकड़ा इस करके हैरान करता है और वड्डे सवाल खड़े करता है सिस्टम के उत्ते कि उच्च सिक्ख्या ढांचे नूं मजबूत बनाउण दीयां गल्लां ते असीं बहुत करदे हां, पर ज़मीनी पद्धर ते काम की हो रहा है। जिन्हां अध्यापकां ने बच्चों के भविख रचनाउणे ने, उन्हां नूं कालजां तक ही नहीं भेजा जाता। हाल की घड़ी दे विच जिहड़ा एक लंबा मुजाहरा चल रहा है, पंजाब का एक वड्डा इशू बन गया, चर्चा का विषय बन गया, जिहड़ा कि नवीं भर्ती सहायक प्रोफैसरां ते लाइब्रेरीयन की होनी सी, उस विचों केवल 124 नूं नियुक्ति पत्र ते प्लस स्टेशन दिते गए, जिहड़े कालजां विच सिर्फ भेजे गए, पर बाकी दे सारे उड़ीक रहे ने, जिन्हां विचों 483 के करीब तो ने जिहड़े सिक्ख्या मंत्री दे पिंड गंभीरपुर च बैठे ने, जिन्हां नूं नियुक्ति पत्र तां हत्थ च मिले पर कॉलेज नहीं मिले, स्टेशन नहीं मिले। तां इसे करके ही प्रोफैसर बलविंदर कौर ने भी एक वड्डा कदम चुक्या, सरकारी सिस्टम के उत्ते वड्डे सवाल खड़े किए और पूरे मौजूदा सिस्टम नूं जिहड़ा कलंक लगदा भी दिखाई दे रहा है। हुण इस रिपोर्ट दे विच तुहाडे नाल जिहड़ी रिपोर्ट सांझी करन जा रहे हैं, इस बाबत जानकारी है जिहड़ी पंजाब सरकारी कॉलेजां दे रिटायर्ड टीचर्स वैलफेयर एसोसीएशन है, उस दे हवाले नाल तुहाडे नाल जानकारी सांझी कर रहे हैं कि पंजाब दे हुण तक पहलां सरकारी कॉलेज 48 मन्ने जाते सन, फिर कांग्रेस की सरकार दे वेले 16 होर सरकारी कॉलेज ने जिहड़े वो ऐड ऑन किए गए, जिस करके सरकारी कॉलेजां की गिणती पंजाब के अंदर 64 हो जाती है। और उत्थे मंजूरशुदा जिहड़ियां पोस्टां ने, जिहड़ियां सैंक्शनड पोस्टां जिन्हों कहने आपां प्रोफैसरां दियां, अध्यापकां दियां, वो 2353 उन्हां दी गिणती है, 2000 तो वध। पर हैरानी की गल है कि केवल तो केवल 250 के करीब ही फुल स्केल वाले जिहड़े प्रोफैसर ने, रैगूलर प्रोफैसर, वो पंजाब के कॉलेजां च पढ़ाउंदे तुहानूं दिखाई देणगे। और जिहड़े कुल मिला के सारे प्रोफैसरां दी जिहड़े बाकी बुत्ता सारिया जा रहा सिक्ख्या ढांचे का कालजां नूं चलाउण दा, वो एडहॉक बेस के उत्ते रखे हुए हैं। एडहॉक के नाल नाल गैसट फैकल्टी के तौर के उत्ते अध्यापक पढ़ाउंदे नज़र आउणगे, जिन्हां ने PhD की है, नैट क्वालीफाई किया है। नैट भी एक बारी नहीं, कईयां ने 3-3 बारी नैट क्वालीफाइड किए ने, 4 बारी भी किए ने। तो वो गैसट फैकल्टी ते एडहॉक ते पढ़ाउण लई मजबूर ने, क्योंकि 1996 तो बाद कोई ऐसी भर्ती नहीं हुई जिहड़ी सिरे लगी होवे। हाल की भर्ती भी जिहड़ी अध विचकारे कई कानूनी अड़चनां दे करके लटक रही है, और इस भर्ती नूं भी सिरे लगण का नाम नहीं लिया जा रहा। हालांकि उन्हां दे विचों एक साथी ने वड्डी कुर्बानी भी दे दी है, और उस तो दुखी होकर सारे जिहड़े सिलैक्टेड उम्मीदवार ने, वो जदों मीडिया च गल करते हैं या फिर अपनियां अर्जोइयां करते हैं सरकार अगे, टेबल टॉक ते जाते हैं तो कहते हैं कि असीं डिप्रैशन का शिकार हो रहे हैं और सानू रोजगार मिल के भी बेरोजगारी जिहड़े साडे पल्ले पाई हुई है। असीं एक पहलां जिहड़ियां माड़ियां मुट्टियां नौकरियां करते सी, वो भी छड्ड के इधर आए, सानू अगली नौकरी भी नहीं दी गई। जिथों तक रही गल 64 सरकारी कॉलेजां की, जिस दे विचों 2353 सैंक्शन पोस्टां ने, जिस विचों केवल 250 के करीब ही पोस्टां रैगूलर प्रोफैसरां नाल भरियां हुईयां ने, बाकी 2000 के करीब, 2000 तो भी वध खाली पईयां ने। उस दे विचों भी हाल यह है कि 250 के करीब जिहड़े रैगूलर प्रोफैसरां तो इलावा अडहॉक बेस के उत्ते भी 230 जिहड़े जिसनूं असीं आम शब्दां विच पार्ट टाइम जॉब कहने आ, वो अडहॉक बेस के उत्ते उन्हां प्रोफैसरां नूं जॉब मिली हुई है। कोई सहायक प्रोफैसर के तौर पर, कोई एसोसीएट प्रोफैसर के तौर पर पढ़ा रहा है। उन्हां दी ना कोई तरक्की है, ना कल नूं कोई पेंशन का जुगाड़ है, ना कोई होर किसी तरह की प्रक्रिया है। 900 के करीब अडहॉक बेस के उत्ते पढ़ा रहे हैं, जिहड़े गैसट फैकल्टी के तौर पर ने कि गैसट लैक्चर लैंदे ने, उस दे तौर के उत्ते पढ़ाई कराउंदे ने कॉलेजां दे अंदर। तां सरकारी कॉलेजां दा इस कदर अध्यापकां पक्षों जिहड़ा हाल हो गया है, सिस्टम ने भर्ती ही लंबे समय तो नहीं की। और 25-26 साल बाद जिहड़ी भर्ती एक हुई सी 2022 दे विच, वो हाले तक उन्होंने नियुक्ति पत्र तो मिले, पर सरकारी कॉलेजां वाल नहीं तोरिया गया। केवल तो केवल 124 नूं ही सरकारी कॉलेजां वाल तोरिया गया। हैरान करदी रिपोर्ट आ जिहड़ी वो सामने आउंदी है। इसे तरह अगे गल करिए, जेकर पिछलियां सरकारां जिहड़ियां सत्ता दा आनंद तां माण गईयां,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕੋਈ 200 250 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। PIL ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਐਡੀਸ਼ਨਲ 274 ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ 2002 ਤੋਂ 7 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 60 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 265 ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 2021 ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1158 ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1158 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਆਏ ਪਰ ਕਾਲਜ ਨਾ ਆਏ ਹਿੱਸੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ, ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ JRF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ PhD ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੰਡ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2353 ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਐਡਹੌਕ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਔਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਬਚੇ ਨੇ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕੇਵਲ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂਚ ਹੀ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੀ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਦੋਂ, ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੇਜੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਮੁਮਕਿਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਅਪਡੇਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਔਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।